शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम சொல்ல ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायदपत्रनेत्र पुल्लारविन्दायदपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावः सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः भोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला भीष्मद्रोणतटा भीष्मद्रोणतटा எங்க இதுல இருக்குப்பா ஆறாவது மெதுவா भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं पाराचर्यवस सरोजममलं 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 गीतार्थगन्धोत्कटं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पथैरहरहः लोके सज्जन षट्पथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः
पुत्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. இப்போ நம்ம பகவத்கீதையில் முதல் கீதா மகாத்மியம் பார்த்தோம். கீதா மகாத்மியம் நம்ம மறக்கக்கூடாது. எதுக்காக படிக்கிறோம்? முதல்ல கீதையோட மகிமை நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தராதேவி, அதாவது பூமாதேவி மகாவிஷ்ணு கிட்ட கேட்குறா, இந்த பூமியில் நாம் மனித பிறவியில் வாழும்போது நம்ம இந்த பிராரப்த துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாராயணன்ட்ட கேட்குறான். அப்போ மகாவிஷ்ணு சொல்கிறாரு, கீதையை உன்னுடைய வாழ்க்கை மயம் ஆக்கிட்டீன்னா, கீதா அபியாச ரதக சதா, எப்போவும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கீதை மயமாக நீ வாழ்ந்தீன்னா உன்னால் துக்கத்திலிருந்து அதில் துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படாமல் நீ வாழ முடியும்னு சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். தாமரை இலை தண்ணீர் போல, எப்படி தாமரை தண்ணிக்குள்ளே அந்த இலை இருந்தால் கூட அதில் தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது, அதே மாதிரி இந்த சரீரத்தோடு நம்ம உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டால் கூட அந்த துக்கம் நம்மளை ஸ்பர்ஷிக்காது அப்படின்னு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் கீதை இருக்கிற இடத்துல எல்லா தீர்த்தங்கள் இருக்குது, எல்லா தேவர்கள் இருக்காங்க, எல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் கீதையோட படிக்கிறதோட மகிமையை சொன்னார். ஒரு ஸ்லோகம் படித்தா என்ன இது பலன் கிடைக்கும், 2 ஸ்லோகம் கிடைச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும், நம்மளை எப்படியாவது இந்த கீதைக்குள்ளேயே நம்மளை மூழ்கடிக்கணும், கீதையோட பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம். கீதா மகாத்மியம் நமக்கு சுவாமி சித்பவானந்தரோட புக்கில் இருக்குது, பின்னாடி இருக்குது. நிறைய பேர் கிளாஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க, கேட்குறாங்க அவங்களாம் கீதா மகாத்மியம் எங்கே இருக்குதுன்னு. நம்ம பிடிஎஃப்லேயே நம்ம போடுறோம், அதை நீங்கள் பிடிஎஃப்பை நீங்கள் பார்த்து கூட நீங்கள் அதை பாராயணம் பண்ணலாம், அதனுடைய அர்த்தங்களை தெரிஞ்சுக்கிடலாம். நிறைய பேர் கீதை புஸ்தகத்தை நிறையா பேர் வீட்டில், எங்கள் வீட்டில் பரனில் கிடக்குன்னு தூசி தட்டி எடுத்து நான் இப்போ படிக்க தொடங்கியிருக்கேன்னு 3-4 பேர் சொல்கிறாங்க. எப்பயோ வாங்கி யாரோ எனக்கு கொடுத்த புஸ்தகம் இப்போ நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புக்கு இருக்கிறது ஈஸியாகவும் இருக்குன்னாங்க. வீட்டுக்கிட்ட மகிமாக்கான் இருக்காங்க, அவங்க இந்த ஹரே ராமகிருஷ்ண இயக்கம் இருக்குல்ல இஸ்கானு, அதில் சேர்ந்து 18 நாள் கோர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு மேலே இது புரியுது, கொஞ்சம் வாசிக்கவும் வருது. அது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே புஸ்தகம் இருந்திருக்கு, நிறைய பேர் இப்போ தூசு தட்டி எடுத்திருக்காங்கங்கிற கேட்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த திருப்பதி படம் போட்டுட்டு எஸ்கேஎஸ் ராஜமன்னாடா அவர் கொடுத்துருப்பாரு. ஏன்னா நம்மளோட சம்பிரதாயத்தில் இருக்குது, நம்ம வீட்டிலே இருக்குது, ஆனால் அதை நம்ம தொடுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அது பகவானோட இச்சை நமக்கு இப்போ பரிபூர்ணமாக கிடச்சிருக்கு. நம்ம அதனால் இனிமேல் யாருக்கு எந்த கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கணும்னா கூட இப்போ ஏகாதசி வருது, ஒரு 10 பேருக்கு கீதை புக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம், நம்மளால் முடிஞ்ச கைங்கரியம் நமக்கு. ஏன்னா என்னைக்கோ யாரோ வாங்கி கொடுத்த புக்கு இன்றைக்கி நம்ம தொட்டிருக்கோம், அது மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம யாருக்கோ வாங்கி கொடுக்கறது கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தருக்கு பயன்பாடாக இருக்கும். அதனால் நிறைய பேர் புக்கை வச்சு படிக்கிறாங்க. நிறைய பேருக்கு 1/2 மணி நேரம் நாங்கள் டெய்லி ஒரு 1/2 மணி நேரம் கிளாஸை திரும்ப கேட்குறோன்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்கிறாங்க. ஸ்லோகம் பைஹார்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்திருக்கோன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்படியாவது நமக்கு இந்த கீதையோட பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கணும். நம்ம கீதையோட பிரயோஜனம் அப்படிங்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் ஏதோ ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதாக நமக்கு ஒரு ஸ்ரத்தை இருக்குது, அதை நம்ம நம்புகிறோம். அப்போ அன்னைக்கு சொன்ன விஷயம் இன்னைக்கு நமக்கு ரிலேட்டிவாக இருக்குது, நமக்கு உபயோகமாக இருக்குமா அப்படின்னா இது சாமானியமாக மனித குலத்தில் இருக்க எல்லாரோட துக்கத்தையும் போக்குறதுக்குரியது. இப்போ துக்கத்துக்கு காரணம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறையாக இருக்கலாம், ஆனால் துக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம மூலத்திலிருந்து ஆராய போகிறோம். எதனால துக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறது தான் கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்ல போகிறார். இப்போ நம்ம மனுஷ பிறவியில் நம்ம பார்த்தோம், எல்லாருமே நம்ம விரும்புகிறது நிம்மதியைத்தான் விரும்புகிறோம், நிறைவைத்தான் விரும்புகிறோம். அதுவும் எப்படி குறைவில்லாத நிறைவு வேணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி எப்போவுமே நிம்மதியாக இருக்கணும். நம்ம அந்த காலத்தில் ஃபேரி டைல்ஸ்லாம் படிப்போம், கல்யாணம் பிரின்ஸும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு கடைசியில் பிடிக்கும் தே லிவ்ட் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கும். எல்லா தே லிவ்ட் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர், கல்யாணம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க சந்தோஷமாக நீண்ட நாள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு. ஆனால் வாழ்க்கை அப்படி கிடையவே கிடையாது. நம்ம லைஃப் எதில் இருக்கும் அந்த ஃபேரி டைல்ஸ்,
சிண்ட்ரலா கதை, என்ன கதை? சிண்ட்ரலா அந்த சின்ன பிள்ளையில படிச்ச கதைகள், அந்த கதைகளே நம்ம பார்ப்போம். ஆனா வாழ்க்கை வந்து யதார்த்தம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையே நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும் நமக்கு. அப்ப பணம் இல்லாதவனுக்கு பணம் வந்துட்டா சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கல்யாணம் ஆகாதவன் கல்யாணம் ஆயிட்டா சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், குழந்தை இல்லாதவன் குழந்தை வந்துட்டா சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் குழந்தை இப்படி வந்திருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைவை தேடிக்கிட்டே நிம்மதியை தேடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு விஷயத்தை நமக்கு இதில் நமக்கு என்ன புரிஞ்சிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கிறது நிலையான நிம்மதி வேணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி எப்போ நிம்மதியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அந்த நிம்மதியை மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற நிலையற்ற பொருள்களில் கிடைக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நிலையற்ற உறவுகள், நிலையற்ற பொருள்கள், நிலையற்ற எல்லாத்துலேயும் நம்ம கிடைக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அது கொஞ்ச நாள் கிடைக்கிறது மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த உலகத்தோட நியத்தியே என்னென்னா, எப்படி பகவான் படைக்கும் போதே ஒரு பூவை படைக்கும் போதே அதில் முள்ளையும் சேர்த்து தான் படைச்சிருக்காரு. அது மாதிரி ஒரு உறவு வரப்போகுது அப்படின்னாலே வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் அது கூடயே என்ன வரும், நமக்கு பொறுப்புகள், இன்னும் அடுத்த நமக்கு ஒரு ஒரு இது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்க மாட்டோம். அடுத்து இன்னும் இது குழந்தைக்காக இது வேணும், குழந்தைக்காக அது வேணும். அப்போ அது என்னவா இருக்குது, நமக்கு ஒரு பூர்ணம் இல்லாத ஒரு நிறைவை தராத அது இந்த உலகத்தோட சுபாவம். அப்படித்தான் வந்து அதைத்தான் கிருஷ்ணர் நமக்கு புரிய வைக்க போறாரு. நீ வந்து எங்கே வந்து உனக்கு முழுமையான நிம்மதி கிடைக்காதோ அந்த இடத்துல போய் நீ தேடினா எப்படி கிடைக்கும். மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற பொருள்கள். நம்ம மனசே காலையில் ஒரு மாதிரி இருக்குது, மதியம் ஒரு மாதிரி இருக்குது. நம்மளே போன வருஷம் ஒரு மாதிரி இருப்போம், இந்த வருஷம் ஒரு மாதிரி இருப்போம். அப்படி இருக்கு, மாற்றங்கள் இருக்கு. நம்ம வளர்த்த பிள்ளைங்களே இன்னைக்கே மழை பெய்யுது, கிளாஸ் இருக்கோ இல்லையா, சரி நம்ம குளிக்காம இருக்கோம், ஆனையாரம் மழை நின்றுச்சுன்னா ஆனந்தி வந்துட்டான்னா சரி குளி. நம்ம என்ன செய்யணும், மாறிக்கிட்டே இருக்கு. நமக்கு நம்ம மனசு மாறுது, எல்லாரும் மாறுறாங்க. நம்ம பிள்ளைங்களே சின்னதாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்காங்க, பெருசாகும் போது ஒரு மாதிரி இருக்காங்க. நம்மளுடைய கூட இருக்க சுற்றத்தார்கள் போன வருஷம் நேற்று இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தர், எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம், நிலையான அமைதி எதிர்பார்க்குறோம். அப்போ எங்கே மாறிக்கிட்டே இருக்கிற இடத்துல மாறாத அமைதி வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அப்போ கிருஷ்ணர் அதை தான் நம்ம புரிய வைக்க போறாரு. அப்போ உலகத்தோட நீதியை நம்ம புரிய வச்சு ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் வரும் பகவத்கீதைக்கு. இன்னொரு பேர் உண்டு, சமத்துவ யோகம்னு பேர். சமத்துவ யோகம்னா எல்லாத்தையும் சமமாக எடுத்துக்கொள்வது, இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக எடுத்துக்கொள்வது. சுகதுக்கே சமே கிருத்வா லாபாலாபோ ஜயா ஜெயோ ததா யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாப்பம் அவாப்சியசின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அப்போ நம்ம உலகத்தில் நம்ம விவகாரம் பண்ணும் போது நம்ம எவ்வளோதான் நம்ம முயற்சிகள் எடுத்தால் கூட நம்மளால் எப்போவுமே வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. வாழ்க்கை வந்து போர்க்களம், எப்போவுமே வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. 4 நாள் வெற்றி கிடைக்கும், அடுத்து 40 தடவை என்ன செய்யும், தோல்வி கிடைக்கும். அதுதான் வாழ்க்கையோட யதார்த்தம். வெற்றியே யாருக்குமே கிடைக்காது, எல்லாருக்குமே அப் அண்ட் டவுன், அந்த கிராஃப் மேலே கீழே போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம கீழே போகும்போது அதை எப்படி எடுத்துக்கிடணும், ஒரு தோல்வியை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிடணும், அதான் சொல்லி கொடுக்க போறாரு. வந்து எப்படி நம்ம கடமையை செய்யணும், எப்படி அந்த கடமையை செய்யும் போது நமக்கு சுகமும் வரலாம், துக்கமும் வரலாம். நம்ம எவ்வளோதான் முயற்சி பண்ணினா கூட, அதனால நமக்கு 3 விஷயம் எப்பவுமே சாமி சொல்லுவாங்க. வந்து முதல்ல நம்ம உலகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றோம், வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ். நம்ம ஒரு காரியம் நிறைவடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய சுற்றத்தார்கள், உறவினர்கள், பணபலம், ஆள்பலம், படைபலம் இதெல்லாத்தையும் சார்ந்திருப்போம். இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம இதை ஒரு காரியத்தை நடத்தி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் ஒரு நேரத்தில் போனால் நம்மளால முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம கடவுளை துணை கூப்பிட்டுக்குருவோம். இப்போ வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ்லேருந்து காட் டிபெண்டன்ஸ். நம்மளோட முயற்சியும் நல்லா போடுவோம், இறைவனையும் நல்லா பிடிச்சுக்கிடுவோம். நம்ம வந்து நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணுவோம், பாராயணங்கள் பண்ணுவோம், இந்த பதிகம் பாடு, அந்த பதிகம் பாடு, இத்தனை தடவை பிரதட்சணை பண்ணு, இந்த விரதம் இரு, எல்லாம் பண்ணுவோம். அதுலேயும் சிலது நல்லதுபடியே நடக்கும். நமக்கு 4 நல்லது நடக்கும். நம்ம ரொம்ப அந்த இதில் இருப்போம், நமக்கு பகவானே நம்ம கூடவே இருக்கிற மாதிரி இருப்போம். ஆனால் ஏதாவது ஒன்று வந்து இடிக்க தொடங்கிடும். நம்ம நினைப்போம் நமக்கு எல்லாம் நம்மளால் வந்து பகவான் நினச்சா எல்லாம் பண்ணி கொடுக்க முடியும்னு நினைப்போம். ஆனால் பகவான் வந்து கர்ம பல தாத்தா, நம்மளுடைய கர்மத்துக்கு ஏற்றபடி தான் அவரால் வந்து கொடுக்க முடியும். இப்போ நமக்கு பாவ கர்மா நிறைய இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது. அந்நேரம் வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் உருகி பிரார்த்தனை பண்ணாலும் சில விஷயங்கள் நடக்காது. அப்போ
வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ்லேருந்து காட் டிபெண்டன்ஸ் வந்தவங்க. காட் டிபெண்டன்ஸ், அந்த இறைவனை சார்ந்திருந்த நாம் வந்து இறைவனாலேயும் சில விஷயங்கள் நம்மளால் நம்ம கொடுக்க முடியாது. இப்போ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் நம்ம அந்த அர்ஜுனன் மாதிரி தத்தளிச்சிட்டு இருப்போம். நமக்கு ஒரு சாய்ஸ்லெஸ் சிச்சுவேஷன், இந்த 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 சூழ்நிலையை எப்படியாவது எனக்கு மாற்றி கொடு அப்படிங்கும் போது தான் வந்து நம்ம யோசிக்க தொடங்குறோம். மனுஷ பிறவினா என்ன, ஏன் பிறந்தோம், ஏன் கஷ்டம் வருது, நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம், கஷ்டம் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே வரும்போது இந்த அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம நிலை தடுமாறி நிற்கிறோம். ஏன்னா உலகமே வந்து இப்போ நம்ம குருக்ஷேத்திர போர்னு பார்த்தோம், தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் இருக்கிற போர். அது வந்து உலகத்து நியதி. பகவான் படைக்கும் போதே தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் சேர்த்து தான் படைச்சிருக்காங்க. நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம், விஸ்வரூபத்தில் பார்க்க போகிறோம். எப்படி அதர்மமாகவும் பகவானே இருக்காரு. நம்மதில் வந்து சாத்தான் வேற இடத்துல, கடவுள் வேற இடத்துல கிடையாது. நம்ம வந்து எல்லாரையும் இறைவனாக பார்க்குற நம்மளுடைய தர்மம் வந்து. அப்போ நம்ம பார்க்குறோம், கிருஷ்ணர் வந்து துரியோதனனையும் தர்மராஜாவையும் கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு உலகத்தில் போய் நல்லவங்களை பார்த்துட்டு வா, கெட்டவங்களை பார்த்துட்டு வான்னு சொல்கிறாரு. நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ துரியோதனன் என்ன சொல்கிறான், உலகத்தில் நல்லவங்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றான். தர்மர் என்ன பண்ணுறாரு, போய் பார்த்துட்டு உலகத்தில் கெட்டவங்களே இல்லை. இப்போ எது உண்மை? பகவான் வந்து சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு, அவ்வளோதான். அதில் நல்லது கெட்டதுங்கிறது நம்மளுடைய பார்வையில் இருக்குது. அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ் டு காட் டிபெண்டன்ஸ் டு செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ். நம்ம எப்போ செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ் வரும்போது நம்ம கிருஷ்ணர் என்னத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னா, மாறாத இதை நீ வந்து பற்றிக்கொள். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாறுகின்ற உறவுகளையே பற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். மாறுகின்ற வஸ்துக்கள், பொருட்கள், உறவுகளில் தான் நமக்கு மாறாத இன்பம் வேணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அது கிடைக்காது நமக்கு. இந்த மாறிக்கிட்டே நிலையற்ற உலகத்திலிருந்து எப்படி உனக்கு நிலையான இன்பம் கிடைக்கும்? நம்ம தப்பான இடத்துல நிம்மதியை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நிம்மதி வந்து உன்னுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆழமான விஷயத்துக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அப்போ நம்ம எதனால கஷ்டப்படுறோம், ஏற்கனவே போன கிளாஸில் பார்த்தோம், பற்று, ராகம், சோகம், மோகம் 3 வார்த்தை பார்த்தோம். பற்றின் காரணமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், சோகப்படுறோம். நமக்கு பிடிச்ச பொருள் நம்மளை கையை விட்டு போகும்போது, நம்ம நினைச்சது நடக்கலை அப்படிங்கும்போது சோகம் ஏற்படுகின்றது. அந்த சோகத்தின் காரணமாக மயக்கம் ஏற்படுகின்றதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம இதுதான் அர்ஜுனனுடைய விஷாத யோகம். அந்த முதல்ல அர்ஜுன விஷாத யோகத்தில் அர்ஜுனன் எதனால வந்து இந்த மாதிரி கவலைப்பட தொடங்கினா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல் அத்தியாயம் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். 2 காரணத்துக்காக முதல் அத்தியாயம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு. ஒன்று, இதில் இருக்கின்ற அந்த போர்க்கால யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த அறிமுகம், குருவையும் சிஷ்யனையும் அறிமுகப்படுத்துவதற்காக. 2வது, அர்ஜுனுடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக. அர்ஜுனுடைய துக்கம்னு சொல்லுவதன் மூலமாக நம்ம எல்லாரோடைய பொதுவான துக்கத்தையும், எல்லாருமே துக்கப்பட்டு இருக்கோம். துக்கத்துக்கு காரணம் வேற வேறையா இருக்கலாம் நமக்கு வந்து. ஆனால் அதுக்குடைய மூலமான இதை பார்க்கும்போது துக்கத்திற்கு சூழ்நிலைகள் வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் துக்கத்துக்கு மூல காரணம்னு பார்க்கும்போது நம்ம அறியாமைன்னு சொல்ல போகிறோம். அறியாமை என்ன? அறியாமை, நிலையில்லாதவற்றில் நிலையான இன்பத்தை தேடுகின்றாய், அது ஒரு நாளும் கிடைக்காது அப்படிங்கிறத நமக்கு பகவான் புரிய வைக்க போறார். அப்ப நிலையற்ற இந்த உலகத்துல எப்படி செயல் புரிவது அப்படிங்கிறத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகின்றார். எப்படி சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக எடுத்துக்கொள்வது. அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நமக்கு சொல்லும் போது ஈஸியா இருக்கும், ஒன்று சமமா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது, அப்படி இடி மாதிரி துக்கம் வரும்போது அதை எப்படி நம்ம வந்து சமமா எடுத்துக்க முடியும்? அதை தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறாரு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லிக் கொடுக்க போறாரு. இப்ப நம்ம இங்கே இருக்கோம், நம்ம குருக்ஷேத்திர போரில் நம்ம இருக்கோம்னு பார்த்தோம். சஞ்சயனுக்கு வந்து அவர் வந்து ஞான திருஷ்டி கொடுக்குறாரு. திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து சஞ்சயர் வந்து விளக்கிக்கிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தோம். திருதராஷ்டிரன் கேட்குறாரு, அங்கே தர்மக்ஷேத்திரமாகிய குருக்ஷேத்திரத்தில் அங்கே இருக்கின்ற பாண்டவர்களும் என்னுடையவர்களும் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சஞ்சயர் வந்து விவரிக்க தொடங்குகின்றார். பாண்டவர்கள் எல்லாரும் அங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் எந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்கோம் சுவாமிக்கா? முதல்ல பார்த்துவோம். தர்மக்ஷேத்ரே குரு திருதராஷ்டிர உவாச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகாः பாண்டவாश्चैव किमकुर्वत सञ्जय
சஞ்சய உவாச்ச சஞ்சய உவாச திருஷ்ட்வா து பாண்டவாணீகம் திருஷ்டுவாது பாண்டவாணீகம் வ்யூடம் துரியோதனஸ்ததா யூடம் துரியோதனஸ்ததா ஆச்சாரியமுபசங்கம்ய ஆச்சாரியம் உபசங்கம்ய ராஜா வச்சனமப்ரவீத். ராஜா வஜனம் அப்ரவீத். அதாவது துரியோதனன் வந்து துரோணரை அணுகி சொல்றான். என்ன கேட்குறான்? பின்வருமாறு பேச தொடங்குகின்றான் அப்படின்னு தொடங்குது. பஷ்யை தாம் பாண்டு புத்திரானாம் அசைதாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம் யூடாம் திருபத புத்திரேன யூடாம் திருபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதாம். தவ சிஷ்யேன தீமதாம். துரோணர்கிட்ட சொல்றான், பாருங்க உங்களுடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எதிர்த்து சண்டைக்கு வந்திருக்காங்க, பாண்டவர்கள் வந்திருக்காங்க, அங்க திருஷ்டத்யும்னன் வந்திருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன செய்யறான்? துரோணரை ஒரு மாதிரி அவருக்கு ஒரு கோபத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக அந்த மாதிரி வார்த்தையை சொல்றான். அப்புறம் அடுத்து அந்த படைகள்ல யார் யார் இருக்காங்க, அந்த பாண்டவர்களோட படைகள்ல யார் யார் இருக்காங்கங்கிற அந்த வர்ணனைய சொல்றான். வந்து அத்ர சூரா மகேஷ்வாசாஹா அத்ர சூரா மகேஷ்வாசாஹ பீமார்ஜுன சமாயுதி பீமா அர்ஜுன சமாயுதி யுயுதானோ விராட்டஸ்ச யுயுதானோ விராட்டச்ச द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतु चेकितानक काशीराज्यश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथः. இப்ப இதுல வந்து ஆமா இது வரைக்கும் நடத்திருக்கு. இப்ப முதல்ல அது நமக்கு அப்படியே சினிமால ஆமா ஆமா இது வரைக்கும் நடத்திருக்கோம். இப்ப இது மூலமா ஒரு வர்ணனை கொடுக்குறாரு. 2 படை நிக்குது. அந்த 2 படைகள்ல யார் யார் இருக்காங்கிறத முதல்ல நம்ம பாண்டவர் படையை நம்ம அவன் சொல்றான். பாருங்க யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது யார் யார் இருக்கா? பீமா அர்ஜுனனுக்கு சமமான யுயுதானன், விராடன், துருபதன், திருஷ்டகேது, चेकितानः, काशीराज्यः, पुरुजित्, कुन्तिभोजः, शैब्यः, युधामन्युः, विक्रान्तः, उत्तमौजः, सौभद्रः, द्रौपदेयाः. இவங்க எல்லாம் வந்து பாண்டவர்கள் சைன்யத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து தன்னுடைய சைன்யத்தை அவன் விவரிக்க தொடங்குறான். இப்போ நமக்கு 7லிருந்து 11 வரைக்கும் கௌரவர்கள் படையில யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிற வர்ணனை அப்படியே வந்து நமக்கு இந்த வர்ணனையை கொடுக்க தொடங்குறாங்க. வந்து இப்போ 7வது ஸ்லோகம். அஸ்மாகம் து விசிஷ்டாயே अस्माकं तु विशिष्टाये தான் நிபோத த்விஜோதம तान् निबोध द्विजोतम நாயகா மம சைன்யஸ்ய नायका मम सैन्यस्य சம்ஞார்த்தம் தான் பிரவீமி தே संज्ञार्थं तान् प्रवीमि ते. अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोतम तान् निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते संज्ञार्थं तान् प्रवीमि ते. இப்போ இதுல நம்ம படையில யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அஸ்மாகம்னா நம்ம படையில யார் இருக்கா? அஸ்மாகம் து விசிஷ்டாயே தான் நிபோத த்விஜோத்தமன்னா த்விஜன்னால இரு பிறப்பாளன் அர்த்தம். இரு பிறப்பாளன்னா பிராமணர்களுக்கு பேர் இரு பிறப்பாளன். அவங்களுக்கு முதல்ல தாய் வயிற்றுல இருந்து பிறக்கிறது ஒரு பிறப்பு, அவங்களுக்கு பூநூல் அணிவதான் இன்னொரு பிறப்பாக சொல்லப்படுகின்றது. த்விஜ உத்தமமான த்விஜன் யாரை சொல்றான்? துரோணர் சொல்றான். நம்ம படையில நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றான். அவரை பத்தி இப்ப பொதுவா வந்து நமக்கு இந்த இதுல படிக்கும்போது பிராமணர்களுக்கு இந்த வில் வித்தையை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு தான் அதிகாரம் உண்டு. ஆனா உண்மையிலேயே துரோணர் வந்து இந்த போர்ல பங்கெடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு அதிகாரமே கிடையாது.
அவர் பங்கு எடுத்திருக்க கூடாது. நம்ம இதில் நம்ம மகாபாரதம் படிக்கும்போது அப்படியே நம்ம குடும்பத்தில் இப்போல்லாம் என்ன நடக்குதோ யாரையுமே வந்து வியாசர் வந்து முழுமையாக நல்லவனாகவோ முழுமையாக கெட்டவனாகவோ கொடுக்கலையா. ஏன்னா இப்போ நம்ம பீஷ்மரை பார்க்குறோம், நம்மளே பார்ப்போம், சில வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களே பார்ஷியலாக இருக்கிறத பார்ப்போம். பார்ஷியலாக இருப்பாங்க வந்து ஒரு ஓரம் சார்ந்து வந்து எந்த பிள்ளைக்கு வந்து எங்க இருந்தா தனக்கு ஆதாயமா இருக்குமோ நியாயமா இருப்பாங்க. ஆனா அந்த கடைசி காலத்துல அந்த செஞ்சோட்டு கடன் நம்ம பீஷ்மரை சொல்றோம், அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரிதான் இங்க நமக்கு துரோணர் கிருபாச்சாரியர்கள்லாம் தர்மவான்கள் தான். ஆனாலும் அவங்கெல்லாம் சொல்றாங்க, நான் அவன் கொடுத்த சுகத்துக்கு நாங்க அடிமையா இருக்கோம், அவன்கிட்ட எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இதுல இடையில நம்ம பாக்குறோம், இது அப்படியே நம்மளுடைய குடும்பத்துல நடக்கிற பல விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா பீஷ்மர் பாக்குறோம், அவர் வந்து அவ்வளவு பெரிய மகான், அவ்வளவு பெரிய சபதம் எடுத்திருக்காரு, பிரம்மச்சரிய விரதம் எடுத்திருக்காரு வந்து. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு அதர்மமான ஒரு ராஜா திருதராஷ்டிரன் வந்து நியாயமாவே இல்லை. பாண்டவர் இது பார்க்கணும், நம்ம திரௌபதி இதுல எல்லாம் பாக்குறோம் நம்ம. அப்ப அந்த இடத்துல அவங்க நியாயத்தை, ஏன்னா அவனை எதிர்க்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு துணிவில்லைன்னு பார்க்கணும். இதுல வந்து விதுரர் ஒருத்தர் தான் வந்து இது அதர்மம் நீ பண்றது, நான் உன் கூட இருக்க மாட்டேன், உன் சாப்பாட்டுக்கு நான் வரலன்னு வந்து ஓங்கி தைரியமா சொல்லிட்டு போனது விதுரர் மட்டும்தான். இப்ப இந்த துரோணர்லாம் நம்ம பாக்குறோம், நம்ம அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியர், அவனுடைய சிஷ்யன் அதர்மமா இருக்கான், ஆனாலும் வந்து அதர்மத்தின் பக்கத்துல போரிடுறார். ஏன்னா அவன்கிட்ட செஞ்சு ஓட்டுருக்காங்க. அந்த ஒருவருக்கு ஒரு தர்மத்தை பாக்குறோம் நம்ம. அவங்க நம்ம தப்பு சொல்ல முடியல. கிருஷ்ணர் எல்லா தர்மத்தையும் பார்ப்பாங்க. எல்லாரும் பார்ட்ஸ்ல இருக்க அவங்க தர்மத்தை பாக்குறாங்க. வந்து இப்ப இவர் யுதிஷ்டன் வந்து விளையாட போறான்னா அவனுக்கு வந்து சூதுக்கு அழைக்கும் போது விளையாட வேணுங்கிறது அவனுக்கு தர்மமா இருக்கு. அவரவர் அவரோட இவரை பாக்குறோம், பீஷ்மர் பாக்குறோம் நம்ம. அந்த ஹஸ்தினாபுர அரியணை ராஜா யாரு என்ன சொன்னாலும் நான் அதை வந்து ஒபே பண்ணுவேன், அது என்னோட தர்மம்ட்டு நிக்கிறார். அவன் தர்மமா பண்றானா அதர்மமா பண்றானான்னு கிடையாது. அந்த ஹஸ்தினாபுர அரியணையில எந்த ராஜா வந்தாலும் அவன் என்ன ஆணையிட்டாலும் நான் வந்து அதுக்கு கட்டுப்படுவேன். ஒருத்தருக்கு அந்த ஒரு தர்மம்ங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப யார் இருக்கா, இப்ப இவர்கிட்ட வந்து சொல்றான், யார் யாரெல்லாம் வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் வந்து குறிப்பிற்காக சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்றான். நம்மளுடைய வீரர்கள் யார் யாரு அப்படிங்கிறத குறிப்பதற்காக அவர்களை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததுல சொல்றான். 8 பவான் பீஷ்மஸ்ச கர்ணஸ்ச கிருபஸ்ச சமிதிஞ்சயஹ அஸ்வத்தாமா விகர்ணஸ்ச சௌமதத்திஸ்ததைவ ச பவான் பீஷ்மஸ்ச கர்ணஸ்ச கிருபஸ்ச சமிதிஞ்சயஹ அஸ்வத்தாமா விகர்ணஸ்ச சௌமதத்திஸ்ததைவ ச. இப்ப பவான் சொல்றான், நீங்க இருக்கீங்க. பவான் பீஷ்ம யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, துரோணாச்சாரியார் இருக்காரு, பீஷ்மர் இருக்காரு, கர்ணன் இருக்கான், கிருப்பர் இருக்காரு, அடுத்த வரியில அஸ்வத்தாமா விகர்ணன். விகர்ணஸ்ச சௌமதத்தி. இத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கு வந்து. ஏன் அடுத்ததுல இன்னும் வேற யார் யாருன்னு பார்ப்போம். அன்யே ச பஹவ ஷூராஹ மதர்த்தே த்யக்த ஜீவிதா நானா சஸ்திர பிரஹரணாஹ சர்வே யுத்த விசாரதாஹ அன்யே ச பஹவ ஷூராஹ மதர்த்தே த்யக்த ஜீவிதா நானா சஸ்திர பிரஹரணாஹ சர்வே யுத்த விசாரதா சர்வே யுத்த விசாரதாக. மேலும் பலர் இப்போ வந்து ஒரு கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் சண்டையா இருக்கு. ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது
பாரத தேசத்துல இருக்கிற அத்தனை குறுநில மன்னர்களும் சில பேர் வந்து கௌரவர் பக்கம் சேர்ந்திருக்காங்க, சில பேர் பாண்டவர் பக்கம் சேர்ந்திருக்காங்க. பாரத தேசத்துல இருக்க எல்லா சைன்யமுமே சேர்ந்திருக்கு. எப்படி இந்த உலக போர் சமயத்துல 2 நாட்டுக்கு சண்டையா இருந்தா கூட மற்ற எல்லா நாடும் போய் சேர்ந்துக்கிட்டோ, அது மாதிரி அவன் சொல்றான், எனக்காக பல பேர் வந்து தியக்த ஜீவிதாக தங்களுடைய உயிரை வந்து தியாகம் செய்வதற்காக பகவக சூராக பல சூரர்கள் வந்து இந்த பூமி இந்த மகாபாரத யுத்தத்துல பங்கெடுத்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்களாம் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்கன்னா, நானா சஸ்திர பிரகரணாக பலவிதமான சஸ்திரம் பிரகரணா 2 விதமான ஆயுதங்கள் இருக்கு. பிரகரணா அப்படிங்கிறது வந்து கையால் வச்சு போரிடக்கூடியது. இப்போ நம்ம பெரிய வாள் இருக்கு, கதாயுதம் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து கையை வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஆயுதம் வந்து கையை விட்டு போகாது, கையை பிடிச்சு பண்றது. சஸ்திரம் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து வில்லு மாதிரி. இப்போ நம்ம இந்த மிசைல்லாம் அடிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, வந்து அக்னி மிசைல் ஏவுகணைன்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த காலத்துல வந்து இதுதான் ஏவுகணை வந்து நம்மளுடைய. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து விஞ்ஞானபூர்வமாக இப்போ நம்ம வந்து மிசைல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஏவுகணைகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த காலத்துல இதெல்லாமே அக்னி சஸ்திரம். அக்னிங்கிறது நம்ம மந்திரபூர்வமாக அவங்களால வந்து அந்த ஏவுகணை மாதிரி அந்த வில் வித்தையில மந்திரபூர்வமான யுத்தங்கள் நடக்குது. இப்போ நம்ம விஞ்ஞானபூர்வமா நடத்துறோம், அதே இது அந்த காலம் மந்திரபூர்வமா இருந்திருக்கு. நானா சஸ்திர பிரகரணாக சர்வே யுத்த விசாரதாக இந்த மாதிரி அஸ்திரங்கள்லையும் அந்த கையில போன்ற அந்த போர்க்கலைகள் எல்லாத்துலயும் இருந்த பலவிதமான வீரர்கள் உயிரை தியாகம் பண்றதுக்காக நம்ம பக்கம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான். துரியோதனன் வந்து ஒரு மாதிரி குழப்பத்துல இருக்கான். போர்க்களம் வந்துருச்சு, எல்லா சைன்யமும் நிக்குதுன்னு பாக்குறோம். ஆனா இவனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பயம் இருக்கு. அந்த பயத்தின் வெளிப்பாடா இவன் முதல்ல நம்மளே பார்ப்போம், சில பிள்ளைங்க வந்து இப்போ எக்ஸாம் போக முன்னாடி டென்ஷனா இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இவனுக்கு ஒரு டென்ஷன் வருது. இப்போ அடுத்ததெல்லாம் சொல்றான், வந்து காரணத்தை சொல்றான், எதனால டென்ஷன் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு வெளிவருது. 10வது ஸ்லோகத்துல அவனுடைய பயத்துக்கு காரணத்தை சொல்றான். அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபிரக்ஷிதம் பர்யாப்தம் த்விதமே தேஷாம் பலம் பீமாபிரக்ஷிதம் அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபிரக்ஷிதம் பர்யாப்தம் த்விதமே தேஷாம் பலம் பீமாபிரக்ஷிதம். இப்ப இது நம்மளுடைய பயத்தின் வெளிப்பாடு. அபர்யாப்தம், பர்யாப்தம்னா போதும், அபர்யாப்தம்னா போதுமானதாக இல்லை. அவனுக்கு அதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு நல்லா தெரியுது, நம்ம அதர்ம யுத்தத்துக்கு வந்திருக்கோம் நல்லா தெரியுது. அப்ப தப்பு பண்ண மனசு அந்த குறுகுறுப்பு இல்லையா, வந்து அந்த மாதிரி அவனுக்கு அந்த சைன்யத்தை பார்த்த உடனேயே உண்மையிலே பார்த்தா இவனுக்கு தான் அதிகமான படைகள் இருக்கு. கௌரவர்களுக்கு 11 அக்ஷோகினி இருக்கு, வந்து பாண்டவர்களுக்கு 7 அக்ஷோகினி தான் இருக்கு. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நம்ம யுத்தத்துக்கு முன்னாடி துரியோதனனும் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரை போய் பார்க்குறாங்க, கிருஷ்ணரோட உதவி கேட்கறதுக்காக. நமக்கு அந்த கதை தெரியும். அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து படுத்திருக்காரு. இவன் என்ன பண்றான், துரியோதனன் தான் உள்ள வரணும். உள்ள வந்த உடனே தலைப்பக்கம் உட்காரவா கால் பக்கம் உட்காரவான்னு யோசிக்கிறான். கால் பக்கம் தான் நம்ம உட்காரக்கூடாது, தலைப்பக்கம் தான் நம்ம உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்லவே கிருஷ்ணரோட தலைப்பக்கம் உட்காந்துக்கிறான், சிரசின் பக்கமா உட்காந்துக்கிறான். அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து அவன் திருவழி பக்கத்துல உட்காந்துடுறான். அப்ப கிருஷ்ணர் முதல்ல கண்ணு விழிச்சோடனே முதல்ல அர்ஜுனனை பாக்குறாரு. வந்து அர்ஜுனா நீ வந்து என்ன வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாரு. வந்து அப்ப நான் உங்களுடைய உதவிக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பாக்குறாரு. துரியோதனன்னு இருக்கான். அப்ப நீ வந்திருக்கியா, நீ எதுக்கு வந்திருக்கேன்னா நானும் உன்னுடைய உதவிக்காக தான் வந்திருக்கேன். அப்ப 2 பேரும் உதவிக்கு வந்திருக்கீங்க. நான் முதல்ல வந்து அர்ஜுனனை தான் பார்த்தேன். அப்ப நான் வந்து முதல்ல உனக்கு சாய்ஸ் கொடுக்குறேன், உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு. நான் வந்து இந்த யுத்தத்துல ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன், எந்த ஆயுதமும் எடுக்க மாட்டேன். நான் மட்டும் ஒரு பக்கம் வர்றேன், என்னுடைய நாராயண சேனை முழுவதையும் அடுத்த பக்கம் கொடுக்குறேன். சாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு. நான் வேணுமா, அதாவது ஆயுதமே எடுக்காத நான் வேணுமா, என்னுடைய படைகள் எல்லாம் வேணுமா, அர்ஜுனா உன்னுடைய
சாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு துரியோதனுக்கு அப்படி வயிறெல்லாம் எரியுது வந்து, ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அவனுக்கு போயிடுச்சே, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு என்ன பண்றான் அவனுக்கு என்ன அவன் சேனையெல்லாம் கேட்டானா என்ன பண்றது அப்படின்னு அவனுக்கு நினைக்கிறான். அர்ஜுனன் சொல்றான் வந்து, கிருஷ்ணா நீ இருந்தா போதும், எனக்கு வந்து எனக்கு உன்னுடைய சேனையெல்லாம் வேண்டாம், நீ மாத்திரம் வந்துரு எனக்கு அப்படின்னு சொன்னே அவன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. துரியோதனனுக்கு வந்து எனக்கு அர்ஜுனன் சரியான முட்டாள் வந்து அவன் சேனை வேண்டான்ட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாராயண சேனை முழுவதையும் கௌரவர்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு கிருஷ்ணர். நல்லா தெரியும் அந்த பக்கம் தான் தோக்க போகுது, நம்ம படம் தான் தோக்க போகுதுன்னு தெரியும், ஆனால் வந்து கொடுத்துட்டாரு வந்து நானும் பாண்டவர் பக்கம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப இங்க போர்க்களத்துக்குள்ள வந்தா அவனுக்கு எப்படி இருக்கு, போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிற அபர்யாப்தம், நம்மளுடைய பலம் என்னதா இல்லை, போதுமானதாக இல்லை. பீஷ்ம பலம் பீஷ்மாபி ரக்ஷிதம், பீஷ்மரால் ரட்சிக்கப்படுகின்ற நம்முடைய படை, நம்ம பீஷ்மர் சார்ந்திருக்கின்ற நம்மளுடைய படை வந்து என்னவா இல்லை, போதுமானதாக இல்லை. பர்யாப்தம் துதமே தேசாம் பலம் பீமாபிரக்ஷிதம், பீமனால் பாதுகாக்கப்படுகின்ற அவங்களுடைய படை எனக்கு ரொம்ப அவங்க இதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, அவங்க ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இப்போ இதுதான் நமக்கு நம்ம எவ்வளவுதான் பொருள் நம்ம கிட்ட இருந்தா கூட பகவானோட அருள் இல்லைன்னா நமக்கு அது வந்து எவ்வளோ பொருள் இருந்தாலும் அது வீண் தான் நமக்கு. இப்போ இந்த இடம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அவனுக்கு ஒன்று அதர்மம் இருக்கு, அதர்மம் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா பகவானோட அருள் இருக்காது. அப்ப அவனுக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கு, நம்ம பார்க்கணும். நமக்கு அப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல அவனுடைய துக்கத்தை அவனுடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்துறான். அவங்களுடைய படம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நினைக்கிறான். இப்ப நமக்கு இதுல நமக்கு ஒரு முக்கியமான இது என்னன்னா, நமக்கு இறைவன் நம்ம கூட இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால எந்த கஷ்டத்தை தாண்ட முடியும். நம்ம பார்த்தோம், மூக்கம் கரோத்தி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பார்த்தோம். நம்ம அது மாதிரி பகவத்கீதையில கடைசி ஸ்லோகம் நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வரும். நமக்கு எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணக எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோர் பூதிகி துருவா நீத்திர் மத்திர் மம. எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்க அர்ஜுனன் இருக்கானோ அங்க வெற்றி நிச்சயமாக உண்டு. நம்ம நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், நமக்கு எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், பிரச்சனை இல்லாம கிடையாது. நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்க அர்ஜுனன் இருக்கானோ, இது வந்து பகவானுடைய வாக்கு தத்தம். இன்னொன்னு 9வது அத்தியாயத்துல ஒரு இடத்துல சொல்வாரு, அனன்யா சிந்தையந்தோமாம் ஏஜனா பரியுபாசத்தே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். மாறாத பக்தியோட யார் என்னையே சரணடைகின்றார்களோ அவர்களுக்கு உரிய வேணுங்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், யோகக்ஷேமம் அகம் வகாமி அப்படின்னு. இது வந்து நம்ம எல்ஐசி இருக்கு இல்லையா, லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு, அதுல வந்து அதனுடைய வசனம் இதுதான், யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். நான் உனக்குரிய தேவையானது எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், எல்ஐசிக்காரன் சொல்றேன். அதான் நம்ம எல்ஐசிக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். பகவானோட வாக்குதத்தம், நம்ம கிருஷ்ணருடைய வார்த்தையை நம்ம நம்பலாம். அவர் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோக பூதிகி, கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டிய நன்மை அடைஞ்சே தீரும். அது கடைசி ஸ்லோகம் அதுதான். நமக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் இது ரெண்டுமே வரும், அனன்யா சிந்தையந்துவமா வரும், எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணக. இதுக்கு மறக்கவே கூடாது. அப்ப இங்க இவனுக்கு எதனால வந்து ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, ஈஸ்வர அனுகிரகம் இல்லாததுனால அவனுக்கு நம்ம கடை கொஞ்சமா தெரியுது. அந்த நிறைய வச்சிருக்கான், பணம் நம்பிக்குள்ளேயே போட்டி இருக்கும், சரக்கு வாங்கும்போது தான் போட்டி வரும். வாங்கும்போது எப்படி இருக்கும் வந்து, அவன் நிறைய சம்பாதிச்சிருவானோ, இவன் நிறைய சம்பாதிச்சிருவானோ, இவன் நிறைய தான் வச்சிருப்பான் வந்து. ஆனாலும் என்ன இருக்கும், ஒரு பயம், போட்டி இருக்கும். அது மாதிரி அவனுக்கு தன்னுடைய அந்த பயத்தை வெளிப்படுத்துறான். அடுத்ததுல சொல்றான், வேற யார் இல்லாட்டி பரவாயில்ல, நல்ல பீஷ்மரை மட்டும் நீங்க எல்லாரும் பாதுகாத்துருங்கப்பா. ஏன்னா பீஷ்மர் தான் வந்து இதா இருக்காரு, சேனாதிபதியா இருக்காரு. அப்ப எல்லாரையும் பார்த்து சொல்றான், பீஷ்மரை எப்படியாவது வந்து நீங்க காப்பாத்திருங்க. ஏன்னா பீஷ்மர் தான் 10 நாள் போர்ல வந்து அவங்களுக்கு, ஏன்னா அவர் இருக்க தைரியத்துலதான் சண்டைக்கே வரலாம். வரனால அவங்களால பீஷ்மரை வந்து தோக்கடிக்க முடியாது அப்படின்னு பீஷ்மரை அந்த இதுலதான், அந்த தைரியத்துலதான் வரலாம். அப்ப அதுல சொல்றான் 11வது ஸ்லோகம், அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றான், பீஷ்மரை எப்படியாவது காப்பாத்திருங்க அப்படிங்கிறான். அயனேஷு ச சர்வேஷு அயனேஷு
सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यदा पाठमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यदा पाठमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु யதா பாகம் அவஸ்திதாக பாகம் அவஸ்திதாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பாகம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அயனேஷுனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் இருக்கும். இப்போ அந்த ஒரு வியூகம் அமைக்கிறாங்க, சக்கர வியூகம், இந்த வியூகம் அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா. அப்போ அந்தந்த வியூகத்தில் அவங்க கரெக்டாக நின்னா தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த எதிரியை வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும். இப்போ பீஷ்மர் நடுவில் இருக்காரு அப்படின்னா அந்த வியூகத்தை சுற்றி அத்தனை பேர் அவரை பாதுகாக்கிறதுக்கு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவர் என்ன சொல்கிறாங்க, எல்லாரும் அவரோட உங்களுடைய வியூகத்தில் உங்களுடைய இடத்துல இருந்து பீஷ்மரை எப்படியாவது நீங்கள் பாதுகாக்கணும், ஏன்னா அவர் தான் தலைவராக இருக்காரு, அதனால அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறான். பீஷ்மமேவ அபிரக்ஷந்து பவந்த சர்வ ஏவகி, எல்லாருமாக சேர்ந்து பீஷ்மரை எப்படியாவது பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் யார் பேசுகிறான், துரியோதனன் பேசியதாக சஞ்சயர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, மறக்கக்கூடாது, ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து சஞ்சயர் திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ அடுத்தது வந்து சஞ்சயர் சொல்ல போறாரு. இது வரைக்கும் அவன் பேசினது சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் तस्य संशयं कर्षं குருவ்ருத்த பிதாமஹः गुरुवृत्तपितामहः சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சைः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्गं दद्मौ प्रतापवान् सङ्गं दत्मौ प्रतापवान् तस्य सञ्जनयन् हर्षं तस्य संशयं कर्षं कुरुवृत्तपितामहः गुरुवृत्तपितामहः सिंहनादं विनद्योचैः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्गं दद्मौ प्रतापवान् सङ्गं दत्मौ प्रतापवान्. இப்போ அடுத்து என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவனுக்கு சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக, யாருக்கு, அவன் வந்து டென்ஷனாக இருக்கான், அவனுக்கு துரியோதனன் வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கான், அவனை சந்தோஷம் உண்டு பண்ணுவதற்காக. இன்னொன்று அவன் வேற ஏதாவது குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிடக்கூடாது, ஏன்னா போய் துரோணரை போய் இது பண்ணிட்டு இருந்தான். அதனால என்ன பண்ணுறாருன்னா பீஷ்மர் வந்து முதல்ல சங்குநாதத்தை அவர் தான் வந்து ஊதி இந்த குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தை தொடங்குகின்றார். ஹர்ஷம், ஹர்ஷம்னா கலிப்பை உண்டு பண்ணுவதற்காக குரு விருத்தக, குரு விருத்தம்னா விருத்தானா வயோதிகர், குரு வம்சத்தின் வயோதிகரான அந்த பிதாமகன அந்த தாத்தா என்ன பண்றாரு, ஏன்னா நமக்கு நேரம் ஆக என்ன அது டென்ஷன் ஏறுது, வந்து அவனுக்கு என்ன பண்ண போறோம், இப்போ எக்ஸாம் லேட் ஆகிட்டே போச்சுன்னா என்ன நமக்கு எப்படா பரீட்சை எழுதி முடிப்போம், நேரம் பார்த்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போக முன்னாடி என்ன ஒரு பயம் வரும் இல்லையா, அது மாதிரி இவனை இனிமேல் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, சிம்ஹநாதம் வினத்திய உச்சைகி, உச்சைகி சத்தமா என்ன பண்றாரு, சங்கெடுத்து ஊதிடுறாரு. சங்கநாதம் எது, சிம்ஹநாதம், அதாவது சிங்கம் போல கர்ஜனை செய்தாராம் பீஷ்மர் வந்து, கர்ஜனை செய்து சங்கம் தத்மோ, சங்கத்தை ஊதினார். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பிரதாபவான், தாபயதினா வாட்டுவது, பிறரை எதிரிகளை பிரகர்ஷேன தாபயதி, நன்றாக வாட்டக்கூடிய அந்த வயோதிகரான குருவம்சத்தில் இருந்த மிகுந்த பெரியவராகிய அந்த பிதாமகர் பீஷ்மர் வந்து என்ன பண்றாரு, சிம்ம கர்ஜனை செய்து அவனுக்கு சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக, அவனை ஆசுவாசப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்றாரு, சங்கை எடுத்து முதல்ல ஊதிட்டாரு. ஊதி பிரதாபவான், தாபயத்தினா தாபம் வாட்டுவது, பிரதாபயத்தினா நன்றாக வாட்டுவது. பிரங்கிறது வந்து இப்போ சாதம்னா நம்ம வெறும் சாதம், பகவானுக்கு படைச்சு சாப்பிட்றோன்னா பிரசாதம், பிரங்கிறது அதுக்கு கொஞ்சம் உயர்வு சொல்லி கொடுக்குறது. அது மாதிரி தாபயதினா வாட்டுவது, பிரதாபயதினா நன்றாக வாட்டுவது. இப்போ அவர் தொடங்கி வச்ச உடனே என்ன ஆகுது, அவர் தொடங்கிட்டாரு. அப்போ எல்லாரும் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம இந்த இது
கிரிக்கெட் மேட்ச் எல்லாம் பார்க்குறோம், எல்லாம் சேரப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாம் கேலரியில் எல்லாம் உட்காந்து ஆடுதுங்க, சங்கு ஊதிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு கொட்டடிச்சுட்டு ஆடுறாங்க இல்லையா. அது மாதிரி எல்லாரும் சத்தம் கொடுக்க தொடங்கிறாங்க, பேரிகைகள் முழங்குது. ஏன்னா உண்மையில யுத்தத்துக்கு ரெடி ஆகணும் அதுக்காக. 13 தத சங்காச்ச பேரியஸ்ச பனவானக கோமுகாஹ சஹசைவாப்ய ஹன்யந்த சஹசைவாப்ய ஹன்யந்த ஹன்யந்த சசப்தஸ்து முலோ பவத் பவத் தத சங்காச்ச பேரியஸ்ச பனவானக கோமுகாஹ சஹசைவாப்ய ஹன்யந்த சசப்தஸ்து முலோ பவத் துமுலோ பவத். அத்தக பிறகு என்னாச்சு, சங்காஷ்ச பேரியஸ்ச பனவானக கோமுகாக. சங்கு பேரிகை, பனவ பனக பனவானக பனவ ஆனக கோமுகா 3 இருக்கு. 3 விதமான. பனவன தாரை, ஆனகன தப்பட்டை, கோமுகான அந்த துத்தாரி மாதிரி அந்த ஊதுறதாங்க கோமுகா. அந்த சஹசைவாபிய ஹன்யந்த ஒரே சமயத்துல ஒரு பக்கம் சங்கு வச்சிருக்கவங்களாம் சங்கு ஊதுறாங்க, தாரை வச்சிருக்கவங்க தாரை வச்சு தப்பட்டை அடிக்கிறாங்க, கொம்பு இந்த ஊதுறவங்க ஊதுறாங்க, பேரிகைகள் அடிக்கிறாங்க. சப்தக துமுலோ அபவத்து. அது என்னாச்சா, ஒரே பேரிரைச்சலா இருந்துச்சா. இப்போ இது என்ன அடையாளம்னா, நாங்க போருக்கு ரெடியா இருக்கோம், இந்த விசில் ஊதுற மாதிரி. இப்ப இவங்க சொல்லிட்டாங்க நாங்க போருக்கு ரெடியா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப என்ன பண்ணணும், பாண்டவர்கள் அவங்க பக்கத்துல இருந்து நாங்களும் ரெடின்னு. ஏன்னா அங்கெல்லாம் ஒன்றும் செல்போன்ல எல்லாம் வச்சு இங்கிட்டலாம் பேச முடியாது, நான் ரெடி நீ ரெடியாலாம் ஒன்றும் கேட்க முடியாது. அப்ப இதனுடைய அடையாளம் நாங்க ரெடியா ஆயிட்டோம் அப்படிங்கிறது மாதிரி. இந்த ஆணியமா கெட்ஸ் அண்ட் கோங்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி நாங்க ரெடி ஆயிட்டோம். இவங்க தங்களுடைய சமிக்ஞையை சொல்லிட்டாங்க, இந்த போருக்கு நாங்க ரெடி ஆயிட்டோம், அடுத்து அவங்க ரெடியா இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். இப்போ அவங்க சமிக்கைகள் கொடுக்கணும், அவங்க திரும்ப சங்கு ஊதணும், அதான் பார்க்க போறோம் நம்ம. இப்போ பாண்டவர்கள் சைன்யத்துல இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் யார் யார் என்னென்ன சங்கு ஊதுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். ததஸ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே ஹயைர்யுக்தே மகதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ மாதவः பாண்டவश्चैव दिव्यौ शङ्गौ प्रदद्मतुः ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्गौ प्रदद्मतुः. இப்ப அப்படியே கேமரா இங்கிட்டு திருப்புறாரு வியாசர், எந்த பக்கம் பாண்டவர்கள் பக்கம் திருப்புறாரு. ததக பிறகு, ஸ்வேதைர் ஹயைர்யுக்தே வெள்ளையான அந்த குதிரையை போட்டிய, ஹயக்ரீவர் சொல்றோம் குதிரை மோகன். அப்ப ஸ்வேதன வெள்ளை, ஹயை வெள்ளை குதிரையில் பூட்டிய அந்த ஸ்யந்தனம்னா தேரு, மகதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதோ பெரிய அந்த சிறப்புற்ற தேரில், ஸ்திதோனா அமர்ந்திருக்கின்ற, அந்த வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய அந்த தேரில் அமர்ந்திருக்கின்ற மாதவக பாண்டவश्चैव. மாதவன்னா யாரு, கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரும் பாண்டவश्चैवனா இங்க பாண்டவங்கிறது அர்ஜுனனை பிடிக்குது. அந்த பாண்டவர்கள் ஒருவனாகிய அந்த அர்ஜுனனும் திவ்யௌ சங்கௌ பிருதத் மதுகு அவரை என்ன பண்றாங்க, அவர்களுடைய சங்கை எடுத்து ஊத தொடங்கினார்கள். நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிடுவோம். இனி ஒவ்வொருத்தர் சங்கா வருது நமக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். மகத்தினா பெருமை பொருந்திய, மகிமை உடைய அந்த ஸ்யந்தனம்னா தேரு, அந்த தேரில் அமர்ந்திருக்கின்ற வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய அந்த மகிமையுடைய தேரில் அமர்ந்து இருக்கின்ற
மாதவனும் பாண்டவர்கள் ஒருவராகிய அந்த அர்ஜுனனும் திவ்யை சங்கௌ பிருதக் மதுகும், திவ்யமான அந்த சங்கை ஊத தொடங்கினார்கள். நம்ம அடுத்ததுல அர்ஜுனனோட குழப்பத்தை இனி அடுத்து வரப்போகுது. ஏன்னா இவனோட குழப்பம் முடிஞ்சிருச்சு, துரியோதனனோட குழப்பம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இவன் வந்து இந்த யுத்த களத்தை பார்த்து அர்ஜுனனோட ஃபீலிங், நமக்கு எக்ஸாம் பக்கத்துல போன உடனே ஒரு டென்ஷன் வரும் இல்லையா? வந்து நல்லா படிக்கிற பசங்க சில நேரம் எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிடுவாங்க, வந்து படிச்செல்லாம் மறந்து போச்சு அப்படின்னு அழுவாங்க. வந்து பிள்ளை வந்து இதுக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு அழுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு போர்க்களத்துக்குள்ள அவன் அர்ஜுனனோட துக்கத்தை நம்ம அடுத்து வர்ணிக்கிறத நம்ம பார்ப்போம். நல்ல ஃபீலிங்ஸோட வேற சொல்றான். அவன் நல்லா படிச்ச உணர்ந்து அந்த ஃபீலிங்கோட சொல்றான். முடிச்சுக்கோங்க, இப்போ அடிச்சிருவோமே. பாட்டு படிச்சு முடிச்சிருக்கேன். சேர்ந்து பாடிடுமா? நமस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुगं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदत्ते पदत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्या च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुग्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं त्वदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशं विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर्विदायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वैभवं नेतुम् एतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वा शिशाते वृषम्। भारत माता की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।